जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ छाजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को यातुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, श्री रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियावे, से रघुवीर हरषि उर लावे। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम रो यस गावे, अस कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित यहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवे कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव है किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जे, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवाले, होतन बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपना तेज समारो यापे, तीनों लोक हांकस कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धराए, हनुमत से सर्व सुख कराए। संकट कटे मिटे सब बेरा, जो सुमरे हनुमत बल बीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदे होय। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माहि डेरा। कीजे नाथ हृदय माहि डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र बुधे, राजाधिराज रघुनायक मंत्री वर्य। सिंदूर चर्चित कलेवर नैष्ठिकेन्द्र, श्री राम दूत हनुमन हर संकटम में। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा।
ओम नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। श्री काष्ठभंजन देव हनुमान जी महाराजनी जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। श्री उमापति महादेवनी जय। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। जय स्वामीनारायण। दरेक वाला भक्तों वर्णिवेशरमणीय दर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी। श्री हरि कृष्ण महाराजनी। श्री नरनारायण देवनी। श्री लक्ष्मीनारायण देवनी। श्री रेवती बलदेव जी महाराजनी। श्री काष्ठभंजन हनुमान जी महाराजनी। वाला भक्तजनों, दर शनिवारे सद्गुरुवर्य रुगनाथ चरणदास जी स्वामी कृत हरिचरित्र चिंतामणी में स्वामीनारायण भगवानना दिव्य लीला चरित्रों आपणे श्रवण करी रह्या छीए। कानम देश में इटोला नामे गामने विषे पाटीदार जीजीभाई नामे पाटीदार हरिजन बहु सारा हता। कानम प्रदेश एटले वडोदरा बाजुनो प्रांत। त्या इटोला नामनु गाम छे। जीजीभाई बहु सारा भगवानना भगत हता। सत्संग में शिरोमणि रूप गणाता तेने उपदेश करीने गाम में सत्संग वधार्यो हतो। सत्संग में आगळ पड़ता हता। सर्वथी श्रेष्ठ हता। કેટલાય માણસોને ભગવાનના મહિમાની વાતો કરી, ઉપદેશ આપી અને ભગવાનના ભગત બનાવ્યા અને સત્સંગ વધાર્યો। તેને એકવાર શરીરમાં મંદવાડ આવ્યો, બીમાર પડ્યા। શ્રીજી મહારાજ રથ લઈને તેડવા પધાર્યા। ગામમાં બાપુભાઈ બ્રાહ્મણના ફળિયામાં રથ છોડ્યો ત્યારે બાપુભાઈ ઘરમાંથી આવીને પગે લાગે ને કહ્યું, મહારાજ તમે અહીં ભલે પધાર્યા, હવે સુખેથી રહો। ભગવાન એમને તેડવા માટે આવ્યા, પણ બીજા એક હરિભગત જેનું નામ હતું બાપુભાઈ, એના ફળિયામાં મહારાજે રથ ઉતાર્યો। ત્યારે મહારાજ કે અમે તો જીજીભાઈને તેડવા માટે આવ્યા છે, આજે એને તેડી જઈશું। ત્યારે બાપુભાઈ બોલ્યા, મહારાજ એ તો માણસોને વાતો કરીને ગામમાં સત્સંગ વધારે છે, માટે તેને તો હમણાં મેલી જાઓ ને તો સારું। મહારાજ કે ભલે એમ હોય તો એને હમણાં નહીં તેડી જઈએ ને એને હાટે એના બળદને ધામમાં તેડી જઈશ। બોલો, હારા માણા હોય તો ભગવાન પણ વિચાર કરે કે સત્સંગ કરાવે છે ને તો એને થોડોક સમય મૂકતા જાય। હરિભગતે પ્રાર્થના કરી, ભગવાને માન્ય રાખી।
તો ભગવાન કે એને મૂકીને એના બળદને ધામમાં લઈ જાય છે. બાપુભાઈ બોલ્યા કે મહારાજ એવું એ બળદે શું પુણ્ય કર્યું કે એને ધામમાં તેડી જાય છો? એ તો કોઈ દી મંદિરે નથી ગયો, એકાદશી નથી કરી, કોઈ દી દાન ધર્માદો નથી કર્યો, માળા નથી ફેરવી, ભગવાનનું નામ નથી લીધું. એવું બળદે હું પુણ્ય કર્યું કે તમે એને ધામમાં લઈ જાય છો? માણા નહીં, ઢોરાને. મહારાજ કે તે સાધુ માટે સીધું લઈ જતા હતા તે ગાડે જૂથિયો હતો, બનેલું એવું કે ત્યાં તવરાનો મેળો ભરાય છે. તો મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામીને ત્યાં સત્સંગ કરાવવા માટે મોકલેલા. સાથે સંતો હશે 10-15 સાધુ. હવે બરોબર સંતો ત્યાંથી આવતા હતા, એમાં વચમાં એક નદી આવી. તવરા પેલી સાઈડ અને આ સાઈડમાં ઈટોલા ગામ. હવે નદીમાં 2 કાંઠે પાણી જાય એટલે સામા કાંઠેથી આ બાજુ આવી ન શક્યા. સંતોને 1-2 દિવસના ઉપવાસ થયા, ત્યાં સામા કાંઠે રહી ગયા. કોઈ હોડીવાળો નહીં, નૌકાવાળો નહીં, તરાપો નહીં. કોઈ કે જીજીભાઈને વાત કરી કે જીજીભાઈ સામા કાંઠે તમારા સંતો બેઠા છે અને જમવાનો કંઈ મેળ પડ્યો નથી, ભૂખ્યા. તરત જ આ જીજીભાઈ 1 બળદથી ચાલે એને એકો કહેવાય, 2 બળદથી ચાલે એને ગાડું કહેવાય. તો એકામાં વાસણ અને સીધું લઈ અને પછી ત્યાંથી એક તરાપામાં બધું મૂકી સામા કાંઠે લઈ ગયા, સંતોને જમાડ્યા. મહારાજ કહે છે કે એકામાં એ બળદનો ઉપયોગ થયો, સંતોને સીધું લઈ જવામાં એને જમાડવા માટેની વસ્તુ હતી. એટલો જ બળદનો સંતોને માટે ઉપયોગ થયો, સેવામાં આવ્યો. એ પુણ્યને કારણે અમે એને ધામમાં તેડી જઈશ. વિચાર તો કરો, એક સાધુની સેવા કરવાથી ભગવાન કેટલા બધા રાજી થયા. પછી તો મહારાજ બળદના જીવને લઈને ધામમાં પધાર્યા. પછી બાપુભાઈએ જીજીભાઈના બાપની વાત કહી ત્યારે એને સાચી માની નહીં. પછી દીવો કરીને બળદ પાસે ગયા અને ત્યાં બળદને મરી ગયેલો જોયો. હવે મહારાજ તો બળદને ધામમાં લઈ ગયા. પછી બાપુભાઈ વિચાર કર્યો કે હવે મારે તપાસ કરવી છે. તરત દીવો લઈ અને જીજીભાઈનું ઘર હશે ને ત્યાં ગયા અને દરવાજો ખખડાયો એટલે દરવાજો ખોલ્યો. કેમ રાત્રિના સમયે બાપુભાઈ? તો કે હમણાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવ્યા હતા તમને લેવા માટે, પણ મેં પ્રાર્થના કરી કે આ ગામમાં એ સત્સંગ વધારે છે, ભગવાનની વાતો કરે છે, તો તમે લઈ જશો તો પછી ગામમાં સત્સંગ ઓછો થઈ જશે. તો ભગવાને એમ કીધું કે જીજીભાઈને મૂકી જઈશું ને એના બળદને ધામમાં લઈ જઈશું. એટલે હું જોવા માટે આવ્યો. એટલે તરત દીવો કરીને જ્યાં બળદ બાંધેલો હતો ત્યાં ગયા ને તો બળદ મરી ગયેલો હતો. ખ્યાલ આવ્યો કે સાચન ભગવાન એને ધામમાં લઈ ગયા. બીજા માણસોએ પણ જોયું, બધાએ સાચું માન્યું, બોલવા માંડ્યા કે ધન્ય ધન્ય સ્વામિનારાયણ ભગવાન, તમે તો આ અવતારે અઢળક ઢળ્યા, તે પશુનું પણ કલ્યાણ કરો છો. તો જે મનુષ્ય જાણે અજાણે તમને સંભાળે એનું કલ્યાણ કરો, એમાં શી નવાય. ભગવાને વચનામૃતમાં કહ્યું કે સત્સંગનો એવો પ્રતાપ છે કે પશુના પણ કલ્યાણ થાય છે. ભગવાન કે સંતોના ઉપયોગમાં આવે ને તો ચોક્કસ એનું ભગવાન કલ્યાણ કરે છે. એટલે સીધો એને અક્ષરધામમાં ન લઈ જાય, પછી એને સત્સંગમાં માણાનો જન્મ આપે, કોઈક હરિભગતને ત્યાં, પછી એને સત્સંગનો યોગ થાય.
પછી ભગવાનનું ભજન કરે, ઉપાસના કરે, પછી શુદ્ધ થાય, પછી ભગવાનના ધામમાં લઈ જાય. એમને એમ કે બધા ન લઈ જાય, એને પછી એવો યોગ આપે. જો કચ્છમાં એક હરિભગત હતા, તો એ વખતે ભુજમાં અચ્યુતદાસ સ્વામી, તો એ હરિભગત દર્શન કરવા માટે આવ્યા. એટલે તરત જ સ્વામી એવું બોલ્યા કે આવો આવો બ્રહ્માનંદના પોઠિયા. આખી સભા જોઈ રહી કે આ ભગત આવા હારામાં હારા છે, અને સ્વામી એમ કીધું કે બ્રહ્માનંદના પોઠિયા. તો સ્વામી તો ત્રિકાળદર્શી હતા, એ તો બધું જાણતા હતા. પછી સ્વામીને પૂછ્યું ને ત્યારે સ્વામીએ કીધું કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી અહીંયા કચ્છમાં આવેલા, અને પછી જતા હતા ગુજરાત તરફ, તો વચમાં રેતીનું રણ આવ્યું. તો રેતીમાં ચાલી શકાય નહીં, તો એ વખતે વણજારાનો બળદ હશે ને પોઠિયો, તે એના ઉપર બ્રહ્માનંદ સ્વામીને બેસાડીને સામે લઈ ગયેલા. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામીના ઉપયોગમાં એ પોઠિયો આવેલો, એ પુણ્યને કારણે સત્સંગમાં એને ભગવાને જન્મ આપ્યો છે. આ પોઠિયાનો જીવ હતો. અત્યારે પરબતભાઈ એનું નામ છે લો. અને હવે ભગવાનનું ભજન કરીને ધામમાં જાય છે. આપણે બધાએ પૂર્વજન્મમાં કાંઈક યોગ થયો હોય છે ને, એટલે ભગવાને આ વખતે માણા બનાવ્યા. માણા બનાવી એટલું નહીં, પણ સત્સંગનો યોગ આપ્યો. પૂર્વનું પુણ્ય પ્રગટ થયું જ્યારે સ્વામિનારાયણ મળ્યા રે ત્યારે. એટલે કાંઈક પુણ્ય હોય તો જ એને સત્સંગનો યોગ થાય. નહીતર બાપા અમેરિકામાં તો કેટલી વસ્તી છે, કોઈ સત્સંગમાં આવતું નથી, કોઈ મંદિરે ઠૂકતું નથી. ઓછા પુણ્ય મંદિરના પગથિયા ન ચડી શકાય બાપા, ડુંગર જેવા લાગે, ડુંગર જેવા પગથિયા. શું કીધું? મંદિર સામે જ હોય, ઘર સામે જ મંદિર હોય, પણ તોય જતા 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 50 વર્ષ વહી જાય. ઓછા પુણ્ય. આપણને એમ લાગે કે સામે જ રહે છે. બધા હરિભક્તો ક્યાંથી દૂરથી આવે, અને સામે છે તો ઠુકાતો નથી. પણ ક્યાંથી ઠુકાય? બેચારા પૂર્વનો કઈ કોઈ યોગ જ નથી. હા, અહીંયા વોલીબોલ રમવા આવે, પણ મંદિરમાં દર્શન કરવા ન આવે. લો, એ ખૂટતું હોય. એમાં આપણે શું કરીએ કે એ શું કરે? પૂર્વના પુણ્ય ન હોય ને, એટલે ન મંદિરમાં આવી શકાય. કાનમ દેશમાં માંગરોલ નામે ગામને વિશે એક બેચર નામે પાટીદાર રહેતો હતો. માંગરોલ આ કાનમ દેશનું, અને ઓલું સૌરાષ્ટ્ર દેશનું. જુનાગઢની બાજુમાં આવ્યું ને માંગરોળ શહેર, અને આ કાનમ દેશ વડોદરા બાજુ એક માંગરોળ ગામ છે. બેચર નામે પાટીદાર રહેતો. તે ખરેખરો સત્સંગી હતો. અહોની સ્વામિનારાયણનું ભજન કર્યા કરે રાત્રિ દિવસ. બોલો કેવો ભગવાનનો ભગત છે. રાત્રિ દિવસ સ્વામિનારાયણ ભજન કર્યા કરે. વર્તમાન નિયમ પણ ખરેખરા પાડતો. એનું મન ખેતીવાડીમાં બરોબર નહોતું બેસતું. તેથી એકવાર એને સરકારે બોલાવીને કહ્યું, વેરાના રૂપિયા લાવ, ટેક્સ ભરવો પડે ને. ત્યારે બોલ્યો કે રૂપિયાનો તો હાલ યોગ નથી, ખનખનિયા નથી મારી પાસે. સરકારે કેદમાં પૂર્યો, જેલમાં પૂરી દીધો. અહીંયા તો હગા થાય નહીં, જેલમાં પૂરી દીધા. 2 દિવસ સુધી અન્નજળ લેવા દીધું નહીં. ત્યારે બેચર વિચાર કરવા લાગ્યો કે હે મહારાજ, મારે તમારા વિના બીજો કોઈ આધાર નથી, બીજા કોઈનો મારે વિશ્વાસ નથી, માટે આ સંકટમાં સહાય કરજો. આ ભગત એવા હતા કે ભગવાન વિના બીજા કોઈનો આધાર નહોતો, અને ભગવાન સિવાય બીજા કોઈનો વિશ્વાસ નહોતો. અને ભક્તજનો, જીવનમાં આધાર એક ભગવાનનો રાખજો. બીજા આધાર ને બીજા ટેકા તો ક્યારે ખાઈ જાય એનું કાંઈ નક્કી નહીં. લગ્ન થાય તો એ અગ્નિની સાક્ષીએ બોલતા હોય કે જન્મો જન્મ તમારા સાથી રહીશ. ત્યાં તો વરામાં છૂટાછેડા થાય.
એટલે આધાર કોઈનો ન રખાય, ભગવાનનો આધાર રાખવાનો, અંતે એ સહાય કરશે. જો એક ગામમાં સરપંચની ચૂંટણી આવતી, 4-5 જણા ઊભા રહ્યા, હવે સરપંચ કોને બનાવવા? ગામના લોકોએ વિચાર કર્યો કે ગામના પાદરમાં કૂવો છે, 5 જણાને કૂવામાં ઉતારો, કૂવામાંથી પહેલો નીકળી જાય એને ગામનો સરપંચ બનાવવાનો. એટલે 5 જણા એ કૂવામાં ઉતર્યા એટલે એકબીજાને કહે છે કે જો તું નીચે ઊભો રહે એટલે તારા ઉપર હું ચડી જાઉં, એટલે તને હું 1000 રૂપિયા આપીશ. તો ઓલો લાલચમાં આવી ગયો, કૂવામાં બહુ ઊંડો નહોતો, તો પછી એના ઉપર એ ચડ્યો. પછી ઓલો બીજો હતો એ કહે છે કે હું તને 2000 આપીશ, તો એના ઉપર એ બેઠો. તે આવી રીતે પછી ચોથો હતો એને કહે છે કે 5000 રૂપિયા આપીશ. હવે બધાયનો વચન તો નીચે હતો એના ઉપર આવ્યો. એ વિચાર કરે કે 1000 જ મને મળવાના, ઓલાને મારે 5000 રૂપિયા મળવાના. ઓલો કે મારો ટેકો ખેંચી લઉં, તો બધા હેઠા આવ્યા. આ ટેકા ક્યારે ખેંચેલા કાંઈ નક્કી નહીં. લો, એટલે આધાર એક ભગવાનનો રાખવાનો, અને એક વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય હોય ને તો એ ભગવાન જ છે. બાકી આ જગતમાં કોઈનો વિશ્વાસ ન કરશો. ક્યારે માણા વિશ્વાસઘાત કરે કોઈ કલ્પના ન કરી શકો. કેવા જીગર જાન હોય પણ એવો વિશ્વાસઘાત કરે ને, માણાને મરવું પસંદ, મોતને પસંદ કરે એ માણસ. એટલે વિશ્વાસ કરવો હોય તો એ ભગવાનનો કરજો, કોઈક એવા સત્પુરુષનો કરજો. માટે આ સંકટમાં સહાય થજો એમ પ્રાર્થના કરે છે. અને પ્રાર્થના એવું અજોડ સાધન છે. ભક્તજનો જ્યારે દુઃખ આવે ને ત્યારે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવાથી ભગવાન ગમે તે દ્વારે તમને દુઃખમાંથી ઉગારી લઈશ. મહાત્મા ગાંધી કહેતા કે મારા જીવનમાં જ્યારે મૂંઝવણ આવે છે, દુઃખ આવે છે, ત્યારે મારી પાસે એક અમોઘ શસ્ત્ર છે અને એ છે ભગવાનની પ્રાર્થના. હું રામ ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું તો ભગવાન ગમે તે વિચારો એવા આપે છે કે જેના દ્વારા હું મુશ્કેલીમાંથી બહાર નીકળી જાઉં છું. મહાત્મા ગાંધી હતા ને, નાના હતા ને ત્યારે બહુ ડરબોક હતા, બહુ બીતા હતા. એ રાતે ક્યાંય બહાર ન નીકળે એવા બીકણ હતા. પણ એની દાસી હતી ને, કામ કરવાવાળી બાઈ, એને ગાંધીજીને કહ્યું કે જો તમને બીક લાગે ને તો રામ નામનું તમને જપ કરજો, રામ રામ બોલ્યા કરજો. અને ભાઈ રામ નામની લગ્ની લાગી કે સામે અંગ્રેજોની તોપો ફૂટે ને તો મહાત્મા ગાંધીનું રૂવાડું ન ફરકે. એમ પ્રાર્થના કરે છે. ત્યાં મહારાજ પોતાના ભક્તની રક્ષા કરવા પધાર્યા. ત્યારે સિપાહીઓ બેઠા હતા, એ ડરીને ખસી ગયા, કાંઈ બોલી શક્યા નહીં. મહારાજે બેચરને ત્યાંથી લઈ એના ઘરના સામાન સાથે બીજાના રાજ્યમાં પહોંચાડી દીધો. એવી રીતે ભગવાને એની રક્ષા કરી. વિચાર તો કરો, જેટલી વસ્તુ હતી બધી લઈને ભગવાને બીજા રાજ્યમાં ઠેઠ પહોંચાડી દીધા. જેલમાંથી ઉપાડીને મૂક્યા એ ભગવાન. ગામ કરાડીમાં પાટીદાર નાનો ભાઈ નામે બહુ સારા સત્સંગી હતા. વડોદરાની બાજુમાં કરાડી નામનું ગામ છે. નાનો ભાઈ નામ પાટીદારનું. તેને શરીરે મંદવાડ આવ્યો, તેથી એને અન્ન પાણી મેલી દીધું. તે પ્રમાણે ઘણા દિવસ વીતી ગયા. તેનું શરીર જોઈને માણસો બધા બોલે કે આ નાના ભાઈનો દેહ નહીં રહે. હવે જોવે ને તો આમ બધાને, કારણ કે શરીર હાવ હૂકી ગયેલું, અન્ન પાણી મૂકી દીધેલું, એટલે બધા અનુમાન તો લગાવે ને કે હવે આ ભાઈ જીવે જ નહીં. તેમાં એક દિવસ એવું બન્યું કે નાડી પ્રાણ પણ ન રહ્યા, હેઠા લીધા ને અગ્નિદાહ કરવા લઈ જવા તૈયાર થયા. તે વખતે નાના ભાઈને શ્રીજી મહારાજના અને સંતના દર્શન થયા. ને ગામના પણ બધા માણસોને એ પ્રમાણે દર્શન થયા. ત્યારે હરિજનો કહેવા લાગ્યા, હે મહારાજ, આ સમયે તમે ભલે પધાર્યા. ત્યારે મહારાજે એમને કહ્યું, અમે તો નાના ભાઈને તેડી જવા એવા હતા, પણ હવે તો મેલી જઈશું. એમ કહી પછી નાના ભાઈને કહ્યું, હવેથી અન્ન જળ લઈ જો, તમે સુખેથી અમારું ભજન કરજો. એટલું કહીને ચાલી નીસરા. એ પ્રમાણે મહારાજે નાના ભાઈને જીવાડ્યા.
એ પરચો જોઈને કરાડી ગામના માણસો સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા. લો અગ્નિ દેવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. તો બધું નનામી બનામી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ હતી. હો ત્યાં ભગવાને દર્શન થઈને કીધું કે અમે બેઠા કરીએ છીએ, તમને જીવતદાન આપીએ છીએ, અમારું ભજન કરજો. લો બધા એમ કહે છે કે ગઈ સંપત્તિ સાંપડીએ ગયા વડે છે વાણ, ગત અવસરે આવે નહીં ગયા નહીં આવે પ્રાણ. પણ અહીંયા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં તો કેટલાયને બેઠા કર્યા છે, પ્રાણ પાછો આવ્યો. એક કરાડી ગામમાં એક જેઠો નામે પાટીદાર હરિભગત હતા. જેઠો એને મંદવાડ આવ્યો અને દેહ પડવાનો સમય થયો અને મુખે બોલવાનું બંધ થયું. ત્યારે કુસંગી બોલવા માંડ્યા કે આને તો ભૂત વળગ્યું છે, માટે ભુવાને તેડાવીને ડાકલા વગડાવો. હા, તમે ભુવાને ધૂણતા જોયા છે? એ બધું તાસેરો જોવા જેવો હોય. હો ડમડમાટી વાગતી હોય ને તો આપણને આમ અતાર આવી જાય. એવું એવા ડાકલા વગાડતા હોય ને. અને એક ઓલો આમ મંજીરા વગાડતો હોય, રાવળ હોય ને ડાકલા વગાડતા હોય. એ ડાકલામાં શું અવાજ આવે ખબર છે? નરકે જઈશું, નરકે જઈશું, નરકે જઈશું. તાલો મંજીરા વાળો હોય આમ વગાડે ને, કોણ જાય છે, કોણ જાય છે? તા ભૂવો હોય ને ધૂતકારી મારે, હું. આ બધી અંધશ્રદ્ધાઓ કહેવાય. જગતના જીવ તો ભલે જે કરતા હોય, પણ ભગવાનના ભગતને આવું કાંઈ કરવાની જરૂર નહીં. જેને સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાન મળ્યા છે ને, એને આવામાં ક્યાંય આસ્થા કે પ્રતીતિ લાવવાની જરૂર નથી. એક ભગવાનનો આશ્રય રાખો, કોઈના બાપની તાકાત નહીં તમારો વાળ વાંકો કરી શકે. તમારી નિષ્ઠા જોઈ, ભગવાનનો દ્રઢ આશ્રય જોઈ લો. એક ગામમાં તો એક બેન ધૂણે, બોલો, આખું ગામ પૈકે લાગવા માટે આવે. એનો પતિ હોય એ દરરોજ પાછો વ્યવસ્થામાં રહે, આમ હાલો, લાઈનમાં હાલો, લાઈનમાં હાલો. આખું ગામ પૈકે લાગે પણ એનો પતિ પૈકે ન લાગે. ગામના બધા કે આમ બધા પૈકે લાગી અને તું પૈકે લાગી ને. એ કે મને ખબર હોય ને ચોમાસા સિવાય તો નાતી નથી ને, આને માતાજી ક્યાં થયા, આને ગામમાં ફેમસ થવું છે. તો ગામના બહુ કીધું ને તો ઓલો પૈગે લાગે નહીં. તો ઓલી ધૂણતી ધૂણતી કે એ પૈગે નહીં લાગે, હું જોઈ લઈશ, હું જોઈ લઈશ. તે બહુ કીધું ને એટલે પૈગે લાગવા દો ને. તે પૈગે લાગ્યો ને તો માતાજી રાજી થઈ ગયા. માગી લે, માગી લે. તો કે છૂટા છેડા આપી દો માં, કાયમની માથાકૂટ મટી જાય. આ હવાર પડ્યું નથી, તું ધૂણવા માંડી, મારે કંઈ કામ થતા નથી. માતાજી છૂટા છેડા આપી દો, એ સુખી થઈ જાય ને હું સુખી થઈ જાઉં. તારે આવું બધું હાયલા કરતું હોય છે. બોલો, તે ભુવાને તેડાવીને ડાકલા વગડાવો ને ભૂત કાઢવાના ઉપાય કરો. ત્યારે જેઠાનો બાપ બોલ્યો કે અમારે સત્સંગીએ ભુવાને બોલાવાય નહીં, અમારે તો સ્વામિનારાયણ કરે ખરું. તે પછી થોડાક દિવસે મહારાજ આવ્યા. એક હરિજન બાઈને દર્શન દઈને કહ્યું કે આજ અમે જેઠાને તેડવા સારું આવ્યા હતા, પણ હવે એને નહીં તેડી જઈએ, માટે તું એને ઘેર ખબર આપજે અને આ અમે એનું એંધાણ આપીએ છીએ. આ કંકુ છે એનો ચાંદલો તું જેઠાને કરજે. એટલે તરત બેઠો થાય છે અને બોલશે. એમ કહીને ભારે સરસ કંકુ આપ્યું. ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. પછી બાઈએ ઘેર જઈને એના બાપને બધી વાત કહી અને કહ્યું, જુઓ આ કંકુ જેઠાને ચાંદલો કરવા સારું મહારાજે મને આપ્યું. એમ કહીને જેઠાના કપાળમાં ચાંદલો કર્યો ને, ત્યાં તો તરત જેઠો બેઠો થયો અને બોલવા લાગ્યો. તે જોઈને ગામના બધા જ માણસો આશ્ચર્ય પામ્યા. નિષ્ઠા જોઈને ભગવાન તેડવા માટે આવ્યા હતા. એનું આયુષ્ય પણ પૂરું થઈ ગયું હતું, પણ નિષ્ઠા જોઈને ભગવાન રાજી થઈ ગયા કે હવે આને મારે રાખવો જ. ગામના લોકોને પ્રતીતિ કરાવીશ કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની નિષ્ઠા રાખે છે, એની ભગવાન કેવી રક્ષા કરે છે. અને ભગવાને બાજુમાં એક બેન હતા, બોલો એના યોગ્ય બેનનું કામ થઈ ગયું. ભગવાનના દર્શન થયા, ભગવાને કંકુ આપ્યું અને કીધું કે એને જઈને તું ચાંદલો કરી દે.
કાનમ દેશમાં રણુ નામે ગામને વિશે અતીત બાવો પ્રભાતગીરી નામે રહેતો હતો. રણુ ગામ છે ત્યાં પ્રભાતગીરી બાવો, આ બધા જોબન પગીના સાથીદારો હતા. આ બધા કામ લોકો એ લૂંટવા, જે કાંઈ લૂંટ લાવે ને બધું હંગેરવાનું આ બધું કામ કરતા. તેને ડભાણમાં મહારાજના દર્શન થયા હતા તથા મહારાજે પરચો આપ્યો હતો, તેથી તે સત્સંગી થયા હતા. એને મહારાજે વચન આપેલ, જે અંતકાળે હું તમને તેડવા આવીશ. અને પ્રભાતગીરી લોકમાં પ્રસિદ્ધ અને વડોદરા સરકારના માનીતા હતા. તે બાવાને અંતકાળે શ્રીજી મહારાજ વિમાન લઈને તેડવા આવ્યા, ત્યારે મઠમાં પ્રકાશ 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 થઈ ગયો. આજ પણ રણુ ગામમાં એનો આશ્રમ જ્યાં હતો ત્યાં પ્રસાદીનું સ્થાન છે. તે વખતે મહારાજે પોતે વચન આપ્યું હતું તે પ્રમાણે તે બાવાની ડોકમાં હાર આપ્યો, એને વિમાનમાં બેસાડીને તેડી ગયા. ત્યારે બાવાની ડોકમાં ફૂલનો હાર જોઈને માણસો આશ્ચર્ય પામ્યા. ને પછી એના ચેલા 40 હતા, એ સર્વે સત્સંગી થયા. હા, એ સત્સંગી બન્યા ને પછી મહારાજે કીધું કે મારે 40 ચેલા છે, એ તમારા ભગત બનાવવા હોય તો શું કરવું પડે? એ કંઈ આમ માનશે નહીં. ત્યારે ભગવાને કીધું કે અમે તેડવા માટે આવશો ને ત્યારે એવો પરચો આપશું કે તમારા 40 ચેલા છે ને એ સત્સંગી બની જાય. ભગવાને અંત વખતે એના ગળામાં ફૂલનો હાર પહેરાયો. એટલે એ 40 ચેલાને ખ્યાલ આવ્યો કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે અને ગુરુને ધામમાં તેડી ગયા. એ પરચો જોઈને 40 ચેલા હતા એ પણ સત્સંગી થઈ ગયા. કાનમ દેશમાં ઉત્તરાજ નામે ગામને વિશે સાકરબાઈ નામે સારા હરિભગત રહેતા હતા. સાકરબાઈ નામ હો. તેને મહારાજે દર્શન દીધા ને કીધું કે આજથી ચોથે દિવસે તારો દેહ પડી જશે, એટલું કહીને અંતર્ધાન થઈ ગયા. તે શ્વાસે શ્વાસે ભજન કરે અને જગતની વાસના બધી ટાળી નાખી. એમ કરતા ચોથો દિવસ થયો ત્યારે મહારાજ તેડવા પધાર્યા. તે બાઈની ભત્રીજી કેસરબાઈ હતી, તેને ઘેર ગયા અને પ્રગટ પ્રમાણ દર્શન દીધા. ત્યારે ઘરના માણસો સૌ આશ્ચર્ય પામી ગયા. પછી તે બાઈએ મહારાજ ઘણા દિવસે આજ તમે ભલે પધાર્યા એમ કહીને બેસવા સારું આસન પાથરી દીધું. જમવા સારું ભાત ભાતના ભોજન કર્યા. મહારાજ જીમ્યા. પછી ચડું કરી મુખવાસ લઈને બેઠા. ત્યારે બાઈએ હાથ જોડીને પૂછ્યું, મહારાજ આજ તમે શું કામે પધાર્યા છો? મહારાજ કે અમે આજથી 4 દિવસ પહેલાં તારી કાકી સાકરબાઈને તેડવા આવવાનું કહી ગયા હતા, તે માટે તેડવા આવ્યા છીએ. તો એને તેડી જઈએ એમાં તું રાજી કે કુરાજી? ત્યારે બાઈ બોલે કે મહારાજ તમે એને ધામમાં તેડી જાઓ એ તો એના ધન ભાગ કહેવાય, એમાં હું સિદ્ધ કુરાજી થાઉં. તો મહારાજ કે તેને આજ નહીં તેડી જઈએ, માટે તું જઈને એને કહેજે કે હવે તારો દેહ નહીં પડે. એમ કહીને મહારાજ પધારી ગયા. પછી કેસરબાઈએ સાકરબાઈ પાસે જઈને એ પ્રમાણે વાત કરી. તે સાંભળી સાકરબાઈ આશ્ચર્ય પામ્યા. આ રીતે મહારાજ કે અત્યારે નહીં, થોડાક દિવસ રાખશું પછી ધામમાં તેડી જઈશું. લો એ કાનમ દેશમાં કેલોદ નામે ગામ છે. કેલોદ, ત્યાં મુસલમાન શેખ વલીભાઈ રહેતા હતા. વલીભાઈ પણ ત્યાં સંતો આવ્યા અને સંતોનો યોગ થઈ ગયો અને ભગવાનની વાતો સાંભળી. એને કારણે મુસલમાન વલીભાઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ભગત બની ગયા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન વખતે કેટલાય મુસ્લિમ ભક્તો હતા. લો આપણે સવારે ભક્તોના ચરિત્રો વાંચીએ છીએ, એમાં મુસ્લિમ ભક્તોની પણ કથાઓ આવશે. તો સત્સંગ થયો, તેથી એને જાણ્યું કે સાચા સાધુ તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનના છે. બીજા ફકીર મલ્લા મલંગામાં કાંઈ કલ્યાણ થાય એમ નથી. એમ જાણીને સત્સંગી થયા. ત્યારે એના નાતીલાએ એને નાત બહાર કર્યા. એ જમાનામાં કેટલો વિરોધ! એમાંય પાછો મુસ્લિમ ધર્મ છોડી અને હિન્દુ ધર્મના ભગવાનને માનવા માંડે એટલે એની જ્ઞાતિમાં કેટલો વિરોધ થાય. એટલે ગામના બધા માણસો ભેગા થઈ એના મુસ્લિમ પરિવારો નાત બહાર મૂકી દીધો. એની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવહાર નહીં રાખવાનો.
એમ કરતા 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 12 વર્ષ વીતી ગયા. પણ આને સ્વામિનારાયણ ભગવાનની એવી નિષ્ઠા બંધાઈ ગઈ કે જેને માતાના ઉદરમાં ખાવાનું આપ્યું હોય તો એ ભગવાન થોડાક ભીખા રાખવાના, ચેતનાર હોય તે થાય, પણ હવે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને છોડવા નથી. શીર સાથે સત્સંગ રાખ્યો. 12 વર્ષ વીતી ગયા પણ વલ્લીભાઈએ સત્સંગ મેલ્યો નહીં અને નાત બારા રહ્યા. એક સ્વામિનારાયણ સિવાય બીજા કોઈ દેવ દેવલાને માને નહીં. અને જેટલો વિરોધ થાય ને એટલી પ્રગતિ તમારે વધારે થાય. જેટલો માણસો વિરોધ કરે ને, આ નરેન્દ્ર મોદીનો કેટલો વિરોધ કરવા વાળો, તો એ માણા બાવ છે ને કેટલો નીકળી ગયો આગળ. તમારો વિરોધ થાય એટલે સમજી લેવાનો કે આપણી પ્રગતિ થવાની છે. જો એક કૂતરું હતું ને એના નાતીલાને કહે છે કે મારે દિલ્હી જવું, એ કે આપણે હાથ પેઢીમાં કોઈ નથી ગયું, કે ના મારે જવું છે, કે હું મહિનામાં પાછો આવતો રહીશ. તો એ કૂતરું તો ગયું પણ 15 દીમાં પાછું આવતું રહ્યું. તો એના જ્ઞાતિલા બધા ભેગા થઈ અને કહે છે કે તું કહેતો હતો કે મહિનામાં પાછો આવીશ ને 15 દીમાં કેમ પાછો આવતો રહ્યો? એ કે સાંભળો સાંભળો સાંભળો, જે ગામમાં જાઓ ને ત્યાં આપણા નાતીલા ઊભા જ હોય, મારી પાછળ પડે. તે હામાં ગામ સુધી ત્યાં ઓલા તૈયાર હોય ને તો એ પાછળ પડે. આ રીતે આપણા નાતીલાઓએ મારો વિરોધ કર્યો ને તે મારી પ્રગતિ વધી ગઈ, ગતિ વધી ગઈ. તે મહિનાને બદલે 15 દી પાછો આવતો રહ્યો. તે સત્સંગ મેલ્યો નહીં અને ભગવાન સિવાય કોઈને માને નહીં. તેમ કરતાં ઘણા વર્ષે માંદા થયા. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ એને તેડવા આવ્યા. ત્યારે સાથે રથ, વેલો, વિમાનો લાવ્યા. કેટલાક મુક્તો પણ આવ્યા. પોતે ઘોડા ઉપર સવાર થયેલા એવા થકા એક વાડીએ જઈને વિતરા. વાડીવાળાએ પ્રત્યક્ષ જોયા. ત્યારે એ બોલ્યા કે આટલા ઘોડા ને બળદ છે તે મારી બધી ચાર ખવાઈ જાય છે. કારણ કે એટલા બધા મહારાજે બળદ ને ઘોડાને લઈને આવેલા તેડવા માટે. તે વાડીમાં ઉતારે. ઓલો વાડો તો કહે, એ બાપુ તમે કોણ છો? આ બધા મારું ખાઈ જાય છે વાડી આખી. ત્યારે મહારાજ કે તું ચિંતા કરીમાં, આ અમારા ઘોડા તથા બળદ તારી ચારના ખાનારા નથી. આ તો બધા દિવ્ય છે, દિવ્ય. ને અમે તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન છીએ અને વલ્લીભાઈને તેડવા આવ્યા છીએ. એમ એને કહીને પોતે વલ્લીભાઈને ઘેર પધાર્યા. ત્યારે વલ્લીભાઈ મહારાજના દર્શન કરીને બોલ્યા કે મહારાજ, મારે એક તમારો જ ખરો વિશ્વાસ હતો. તમે સાક્ષાત ભગવાન મને તેડવા આવ્યા, તે મારા જેવો આ દુનિયામાં કોઈ ભાગ્યશાળી નહીં. એમ કહી વિમાનમાં બેસીને મહારાજ સાથે ધામમાં ગયા. તે સૌ માણસોએ પ્રગટ પ્રમાણ દેખ્યા. એ પરચો દેખીને માણસો આશ્ચર્ય પામ્યા. આ રીતે કેલોદ ગામના વલ્લીભાઈ એને સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવો પરચો દઈને બધાય માણસોને ખ્યાલ આવ્યો કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન એને અક્ષરધામમાં તેડી ગયા. એક મુસલમાન, તમે વિચાર તો કરો, એની નિષ્ઠાને લાખો લાખો ધન્યવાદ કે આખી જ્ઞાતિ વિરોધમાં પડી છતાંય પણ એને સત્સંગ ન મળ્યો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન સિવાય બીજા કોઈને માનતા નહીં. આવા નિષ્ઠાવાન હતા. એને કારણે તો ભગવાન એને ધામમાં તેડી ગયા. નિષ્ઠા ત્યાં જ પ્રતિષ્ઠા. એક સમયને વિશે શ્રીજી મહારાજ કરાલી પધાર્યા. વડોદરાની બાજુમાં કરાળી ગામ. તે ટાણે મહેમદાવાદથી 8-10 હરિજનો મહારાજના દર્શન કરવા આવતા. તેમાંના કોઈએ મહારાજને ભેટ મૂકવા સારું જામફળ લીધેલા, કોઈ કે કેળા લીધેલા, કોઈ કે પપૈયા લીધેલા, કોઈ કે દાડમ લીધેલા, કોઈ કે લીંબુ લીધેલા. એમ નોખા નોખા ફળ લઈને આવતા હતા. તેવામાં રસ્તામાં આવતા તે હરિજનોએ સંકલ્પ કર્યો કે આપણી પાસે નોખા નોખા ફળ છે, તે મહારાજ આપણને નોખા નોખા નામ દઈને માગી લઈએ તો ભગવાન ખરા. પછી તેઓ ગામ કરાડી પહોંચ્યા. મહારાજ પાસે આવ્યા ત્યારે મહારાજે નોખા નોખા નામ દઈને ફળ માગી લીધા. તે જોઈને તે હરિજનોને મહારાજનો પાકો નિશ્ચય થયો. મહારાજને પગે લાગ્યા અને મહારાજ પાસેથી ઉપદેશની વાતો સાંભળીને પોતાને ઘેરે ગયા. પછી દુર્લભ રામ મહેમદાવાદ વાળાનો દીકરો દેહ મેલી ગયો. ત્યારે મહારાજ મહેમદાવાદ પધાર્યા. તે વખતે દુર્લભ રામની સ્ત્રી જે ઉમૈયાબાઈ
તે સારા સારા લુગડા, 700 રૂપિયાનું મંડિલ એટલે હોનાનું ઝૂમણું પહેરીને થાળ લઈને મહારાજને જમાડવા ગયા. મહારાજ જમવા બેઠા તે જમતા જમતા બોલ્યા, બ્રહ્મચારી, આ બાઈને એક જ દીકરો હતો, દેહ મેલી ગયો તો પણ એને જરાય શોક જણાતો નથી. ત્યારે ઉમૈયાબાઈ બોલ્યા કે મહારાજ, એ તો તમારા ધામમાં ગયો, એનો શોક શા વાસ્તે કરવો જોઈએ? એવી એની વાત સાંભળીને એની સમજણ જોઈને મહારાજ રાજી થયા. એ સત્સંગ કરવાથી શું મળે? તો સત્સંગ કરવાથી આવી સમજણ મળે. નહીતર માણા પથ્થરો લઈને છાતી કૂટે. એને બદલે આ બાઈ એમ કહે છે કે મહારાજ, ભલે એકનો એક દીકરો હતો પણ અહીંયા કરતા તો વિશેષ સુખી બન્યો. તમે ધામમાં તેડી ગયા એનો મને આનંદ છે. શોક શા માટે કરવો જોઈએ? દુઃખી થતો હોય તો દુઃખી થવાનું હોય ને. અમારા કરતા તો લાખો ગણો મારો દીકરો અમારા પહેલા સુખી થઈ ગયો, એનો મને આનંદ છે. ભગવાનને પ્રેમથી જમાડ્યા. મહારાજ રાજી થયા સમજણ જોઈ. જમી રહ્યા પછી ઉમૈયાબાઈએ ઘેર ગયા. પછી સાંજને સમયે મહારાજ વડ હેઠે સભા કરીને બેઠા હતા. સભામાં ત્યાં કેટલાક હરિજનો તથા દુર્લભ રામ અને બેચર ભણ પર બેઠા હતા. તેમને જોઈને મહારાજ બોલ્યા, તમારે બેયને પરસ્પર અણબનાવ છે, તેથી નોખા નોખા મંદિર કરીને બેઠા છો, તો એમ ન રાખવું, માટે તમે સંપીને રહો તો ઠીક. ત્યારે બેચર પંડ્યા બોલ્યા કે હું તો દુર્લભ રામના ખાસડા ઉપાડું. ત્યારે એ સાંભળીને મહારાજે દુર્લભ રામને કહ્યું, આ તમારા ખાસડા ઉપાડે તો તમે એની પાઘડી ઉપાડો કે નહીં? ત્યારે તે કહે, અરે હું એ ભિખારીની પાઘડી ઉપાડું તો થઈ રહ્યું ને. આ બેચર હતા ને એ બહુ સારા હરિભગત હતા. આ દુર્લભ રામ હતો ને તો એની પાસે સંપત્તિ બહુ હતી. તે મહારાજે બેચરભાઈને કીધું તો કે એના જોડા ઉપાડવા માટે હું તૈયાર. તો ભગવાન દુર્લભ રામને કીધું કે તમારે એના જોડા નહીં ઉપાડવાના, તમારે એની પાઘડી જ ઉપાડવાની. ત્યાં તો દુર્લભ રામ બોલ્યો, એ નમાલાની પાઘડી ઉપાડું તો થઈ રહ્યો ને. ત્યારે તે કહે, અરે હું એ ભિખારીની પાઘડી ઉપાડું? એમ ના પાડી. ભગવાને કહ્યું, ઘણું કહ્યું, પણ ભગવાનનું વચન માન્યું નહીં. મહારાજ જરા કોચવાઈ ગયા. બીજે દિવસે મહેમદાવાદથી મહારાજ વડતાલ જતા રહ્યા. રામનવમી ઉત્સવ ઉપર દુર્લભ રામ એમના ઘરના જે ઉમૈયાબાઈ મહારાજના દર્શને ગયા. ત્યાં દુર્લભ રામ બહુ જ માંદા થઈ ગયા, દેહ ન રહે તેવું થઈ ગયું. એ વખતે મહારાજે ઉમૈયાબાઈને પૂછ્યું, તમારા ધણીનો દેહ રહે એમ નથી, તો તમને એનો શોક થાય છે કે કેમ? ત્યારે બાઈ બોલી કે મહારાજ, તે તમારા ધામમાં જાય એનો શોક શા સારો કરવો પડે? પણ લોકમાં કહેવાય છે કે ભગવાનને દર્શને ગયા હતા અને રંડાપો લઈને આવી. ત્યારે મહારાજ કે એમને બદલે તમારો નોકર દેહ મેલે તો? બાઈ કે તે તો બીજો કરી લઈશું. મહારાજ કે હવે દુર્લભ રામને નહીં મરવા દઈએ, એને તમે સાકર અને દહીં પાવો. ત્યારે બાઈએ સાકર અને દહીં પાયું. તેથી દુર્લભ રામને સુવાણ થઈ ગઈ. એનો ચાકર દેહ મેલી ગયો. તેઓ ઘેર ગયા. તે દુર્લભ રામ બહુ આસામી હતા. રૂપિયાની ગણતરી ને ભાગ પાડ્યા હતા. ત્યારે તોડી તોડીને રૂપિયા વેચ્યા હતા. તે 20,000નું તો એની પાસે ઘરેણું હતું. એ જમાનામાં જ 200 વર્ષની વાત કરું, 20,000 રૂપિયાનું ઘરેણું હતું. પણ મહારાજનું વચન ન માન્યું, તેથી બધું ખવાઈ ગયું અને હાવ રાંક જેવા થઈ ગયા. માટે જે મોટા પુરુષનું કે ભગવાનનું વચન લોપે તે દુઃખી થાય છે. માટે લેશ માત્ર વચન ન લોપવું એ સિદ્ધાંત છે. તો વાલા ભક્તજનો, આ રીતે ભગવાને કહ્યું છતાંય પણ દુર્લભ રામ ભગવાનનું વચન માની ન શક્યા અને અંતે આટલી બધી સંપત્તિ હતી છતાંય પણ ગરીબાઈ એવી આવી અને ખૂબ દુઃખી થયા. માટે ભગવાનનું કે મોટા પુરુષના વચનમાં રહીએ એટલું જ સુખ છે, જેટલું વચન લોપાય એટલું દુઃખ છે. વાલા ભક્તજનો, આજે શનિવાર બહુ સરસ રીતે આજનો પ્રોગ્રામ સવારથી સાંજ સુધી બહુ ભગવાનનું ભજન કર્યું. સવારે 7 વાગ્યાથી શરૂ થઈ ગયું
તે સવારે 2 કલાક જેવું થયો પ્રોગ્રામ, સાંજે 3-4 કલાક આપણો પ્રોગ્રામ દર શનિવારે ચાલે. 4 વાગ્યાથી ચાલુ થઈ જાય, ઠેઠ અત્યારે 7 વાગે પૂરી થાય કથા. ત્યારબાદ ભગવાન પધારતા ના કરતા 8 વાગી જાય. એટલે 4 કલાક પ્રોગ્રામ ચાલે. દર શનિવારે 4 કલાક પ્રોગ્રામ ચાલે છે. આજે 7-8 મહિના થયા. બહુ સરસ રીતે ભક્તજનોને કથા વાર્તાનો લાભ મળે છે. અને કવુદ જ્ઞાન કે જેના દ્વારા બધાય બહુ સારી રીતે કથા સાંભળે. બાકી તો નહીતર કથા સાંભળવા પૂરતી સાંભળતા હોય, પણ આમાં તો પ્રશ્નોના જવાબને બધું આપવું પડે ને, એટલે બધાય ભક્તજનો એકાગ્ર ચિત્તથી સાંભળે. અમુક પાછા લખી લે, એટલે મહેનત સારી કરે. એટલે આમાંથી કંઈક અંશે તો એને યાદ રહે જ. ગમે એટલા વર્ષો જાય ને, પણ આ બધા પ્રસંગ આવે ને એટલે આ બધું આમ સૂઝવા માંડે, આપણને આમ તરત જ યાદ બધું આવવા માંડે. કારણ કે આટલું બધું એકાગ્રતાપૂર્વક સાંભળેલું હોય ને, પછી તમારી જિંદગીમાં આ પ્રસંગ ભૂલાય નહીં. ગમે ત્યારે તમે કોઈ પણ કથામાં જ્યારે આ પ્રસંગ આવે ને તરત તમને લાઈટ થઈ જાય એમ. એટલે આ 7-8 મહિના થયા, કેટલી બધી આપણે કથાઓ સાંભળી ગયા. કયો હાલો, હજી તો કેટલું ભગવાન આ લાંબુ હાકે એ કંઈ નક્કી જ નથી. એટલે શાંતિ છે આપણે, અને કથા વાર્તાનો સારો એવો માહોલ છે. વાલા ભક્તજનો, કાલે મનોજભાઈ એમના સસરાનું બેસણું ઝૂમ દ્વારા છે. તો વાલા ભક્તજનો, લિંક ગ્રુપમાં કાલે સેન્ડ કરવામાં આવશે. તો 4 થી 5:30 વાગ્યા સુધીનો પ્રોગ્રામ છે. 4 વાગ્યા પછી કીર્તન ભક્તિ ધૂન શરૂ થઈ જશે, અને 4:30 પોણા 5 વાગે સંતો દ્વારા કથા વાર્તા કરવામાં આવશે. તે 5:30 વાગ્યા સુધી સંતો કથા કરશે. ત્યારબાદ આરતીની જે કાંઈ પ્રોગ્રામ હશે બધું થશે. તો બધા જ ફેમિલી સાથે વાલા ભક્તજનો તમે ઘેર બેસી ઝૂમમાં જોઈન્ટ થઈ જશો, એટલે તમે ઘેર બેઠા જ બધો જ પ્રોગ્રામ લાઈવ તમે નિહાળી શકશો. તો બધા જ ફેમિલી સાથે અચૂક રવિવારનો દિવસ છે. તમે બધા ઘરે જ હશો, તો 4 વાગ્યા બાદ તમે બધા જ જોઈન્ટ થઈ જજો. કીર્તન ભક્તિ તમને આવડતી હોય તો તમે કહેશો તો તમને કીર્તન પણ ઝૂમમાં બોલવાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે. તો મનોજભાઈના સસરા નટવરભાઈ ધામમાં ગયા, તો એ નિમિત્તે એના પરિવારજનોએ એમની દીકરીએ આવું સુંદર મજાનું આયોજન કર્યું. આપણે આજે ધામમાં ગયા બાદ દરરોજ સ્વામિનારાયણ મહામંત્રની ભગવાનના સાનિધ્યમાં ધૂન પણ કરીએ છીએ. અત્યારે કોરોનાને કારણે બીજો તો કાંઈ પ્રોગ્રામ આપણે ન કરી શકીએ, પણ સત્સંગી હોય એને આપણે એટલા સહભાગી આવા દુઃખના સમયે બનીએ તો એને થોડીક ધીરજ પ્રાપ્ત થાય. એટલે વાલા ભક્તજનો, કાલે બધા જ હરિભક્તો તમે ઝૂમમાં ચોક્કસ જોઈન્ટ થજો. બીજું, ડૉક્ટર નિરંજનભાઈ જાની, મેરીલેન્ડ, ડૉક્ટરને કોરોના થઈ ગયો છે અને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. નિરંજનભાઈ જાનીને પ્રકાશભાઈનો ફોન હતો, તો મને કહે છે કે ભગવાનની પાસે ધૂન કરજો અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે નિરંજનભાઈ ડૉક્ટરને ભગવાન સારું કરી આપે. તો વાલા ભક્તજનો, અત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરી 10 મિનિટ ધૂન બોલીએ. ડૉક્ટર સાહેબને ભગવાન સારું કરી આપે અને ટૂંક સમયમાં પાછા ઘરે પરત પધારે અને પાછા હરતા ફરતા ભગવાન કરી આપે, એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે અત્યારે ભગવાનના નામની ધૂન શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધરમ આત્મજમ વાસુદેવ ઓમ હરિ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ રાયણ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ આયણ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ